हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। तेज आज भिडियो आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य प्रसिद्ध उपन्यास जोटा हूँ आम फकीरमोहन सेनापति एवं जोटार नाम हूँ छमाण आठगुण। तेज से छमाण आठगुण उपन्यास विषय में आलोचना करवा और तार विषय प्रति परिच्छेद कौन कौन वर्णना हो प्रति परिच्छेद कौन सब रही लिखितांश पढ़ा सहित ता विषय में आलोचना करवा। तेबे एठारे कही रखे यही उपन्यासटी को रचना कर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति और यह 1897 मसीह रचित होता एवं ताहा 1902 मसीह बही आकार प्रकाशित होता एवं यही उपन्यास 27 गोटी परिच्छेद सन्निवेशित होती परिशेष एक उपसंहार बा सिद्धांत परी एक पॉइंट जोड़ी जोटा कि वर्तमान समय बहुत पुस्तक माने 28 नंबर परिच्छेद भाव में कर प्रिंटिंग करुँच। तेज चलते काल विलम्ब नक आम अनुच्छेद टी उपन्यासर विभिन्न परिच्छेद जो रही आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। तेबे प्रथम परिच्छेद नाम हूँ रामचंद्र मंगराज। रामचंद्र मंगराज जड़े मफसल जमीदार मध्य महाजन नगद टंका कारबार ठारू धानर महाजनी बेसी शुणा जाए आड़े दीर्घे चारि कोण मध्य आउ काहारी कारबार चले ना। तेबे एठारे जो एक शब्द उपर 1 2 3 4 लिखाई तुम मैंने सरल भाव में तार अर्थ जोटा बुझीपर जो शब्दर अर्थ तले गार मराई दि जाए। तेबे आड़ेर अर्थ देख प्रस्थरे अर्थात शुणा जाए आड़े दीर्घ चारि कोण मध्य आउ काहारी कारबार चले ना। लोकटी बड़ धार्मिक वर्ष मध्य 24टा एकादशी 40टा थिले गोटाए जे छड़ा पड़ता एक कथा आम्भे मैंने कहवाक अक्षम। एकादशी दिन तुलसी पत्र जल मात्र अवलंबन से दिन उपरओली मंगराजंकर जगा भंडारी कथा कहू कहू कही पकाई प्रति एकादशी दिन संज बेले द्वादशी पाउण सकाशे सातंक शोइबा घरे से दूध दिशु खई नबात पाचिला कदली रखा जाए। से जगा द्वादशी दिन बड़ी सकाळे तुच्छा बासन माजे। ए कथा शुणी जना केते मुह चाहा चाही होई मुरुकी मुरुकी हसुथिले। जड़े कही पकाइला डुबी करी पानी पीले महादेवंक बाप भी मध्य जानी परिबो नाही। एक कथार अर्थ सफा बुझागला नहीं मात्र आम्भे माने अनुमान करनेलु यह निंदुकर कथा। से कथा छाड़ बरंच आम्भे माने सातंक सपक्षर वकिलती करिपार। भांड शून्य हेबा कार्यटा जे मंगराजंक द्वारा अनुष्ठित होइछि एथुर चाक्षुष साक्षी काहे शुणिबा कथा अनुमान कथा प्रमाण रूपे ग्रहण करने आम्भे माने निहाती नाराज। अदालतर हाकिम मानकर तो यही राय। आ गोटे कथा देख विज्ञान शास्त्र कहे जलीय पदार्थ सब बाष्पाकार हो उड़ी जाए। दूध तो जलीय पदार्थ जमीदार घर दूध बोली विज्ञान विधि डरब परा। पुणी से घरे मूषा चुचुंदरा चुटिया थिला छारपोक मशा माछी बा क्यों घरे न था। तेबे प्रथम परिच्छेदर आरंभ में आपण मैंने बहुत सरल भाव में उपन्यास बुझीपारे और बुझेबार आवश्यकता ही पड़ुनी। एत सरल और सावलील भाषा आम व्यासे एत सुंदर भाव में वर्णना कर बुझेले माने यह निरर्थक हो। तेणुक एत सुंदर भाव में सरल भाव में बुझीगले कि रामचंद्र मंगराज होउचंती यही उपन्यास मेन मुख्य खलनायक बा मुख्य चरित्र और सी बड़ धार्मिक लोक थे। से वर्षक जाक 24टा एकादशी पालन करुले एवं ता छड़ा एठारे व्यंग और विद्रूप माध्यम फकीरमोहन दर्शाई जदि वर्षक जाक 24टा छड़ा 40टा एकादशी था से गोटे को हेले छड़ा करि न था अर्थात छाड़ी पारि न था सबुतक से पाली था और पालिबा विधिटा से जगु भंडारी पाखरे बा जगु मुखरे दर्शाई कौन ना एकादशी पूर्व दिन माने सी उपास रुहति और एकादशी दिन उपास रुहति। एकादशी पूर्व दिन कौन हुए ना जो घरे से शुअंती से खमार घर तले कौन हुए ना सब दिशु खई आप देखिए से दूध नबात पातला सब रखा जाए और द्वादशी दिन सका उठला बेलू तुच्छाटार कौन हुए ना जगू बासन माजे। तो एठार से इंडिकेट कर ये खाली बिराड़ी वैष्णव सदृश साजिकी कौन ना डुबी करी पानी पीले महादेव बोपा जापर से न्याय ये मैंने कौन बिराड़ी वैष्णव छलना कर अर्थात पानी भितर आप बुड़ीजे पानी भितर बुड़ी यदि आप पानीटा पीबे एटा कई महादेव कौन भगवान बापा भी आसने जापर सत कथा जोटा कि व्यास आमर व्यंग कर छलोक्ति माध्यम परिप्रकाश कर।
पेटपाटण ପାଇଁ जगत समस्त प्राणी धाउंचନ୍ତି। विशेषରେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ହରିଭକ୍ତ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଥକୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରିବା ମହାପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଆଇନାରେ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ବିଧି ଅଛି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଉଷୁନା ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଛ ଶୁଖୁଆ କଥା ଛାଡ଼, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପାରାଣା କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଭାରି ହୁସିଆର ଲୋକ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ରୂପ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ ଏଥିସକାଶେ ଜଣେ କେଉଟକୁ ମାଣେ ଓ ଜଣେ କୁଡ଼ିଆକୁ ମାଣେ ଏପରି 2 ମାଣ ଜମି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଭୋରୁ କେଉଟ 2 ନଉତି ଚୂଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ିଆ 20 ପଳ ଗୁଡ଼ ଦାଖଲ କରିଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୋଇଯାଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ପତ୍ରରେ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଲେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ପାଟି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି, ଗୋସେଇଁମାନେ କହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ? ଢେର ଜଳପାନ ଢେର ଗୁଡ଼ପାନ ଅଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼, ପେଟ ସାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ କୌଣସି ପେଟ ବିକଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳପାନ ମାଗି ବସିଲେ ସାଆନ୍ତେ 3 ଅଙ୍ଗୁଳିଆ 5-7 ପୁଞ୍ଜା ଚୂଡ଼ା ଧରି ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଗୋସାଇଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାକୁଟି ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ 1 ନଉତି ଚୂଡ଼ା ଓ ଅଧାଅଧି ଗୁଡ଼ ବଳି ପଡ଼େ ତାହା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରନ୍ତି। ପାଠକ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ନଉତିଏ ଚୂଡ଼ାରେ 27 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପେଟ କିପରି ପୁରିଲା? ହରିବୋଲ ଭାଇ ହରିବୋଲ। ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଲେଖା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିରେ 1200 ଲୋକ ଖୁଆଇଲେ, ପୁଣି 4 ପାଛିଆ ବଳି ପଡ଼ିଲା। କାମ୍ୟକବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର 12,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପେଟ ଟିକିଏ ଶାଗରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତମହିମା ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ କୁହନ୍ତିନି ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମତର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି କହିଥିଲେ ଉପାସ କଥା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଏକାଦଶୀ କର୍ମ ସରିବା ପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ କରନ୍ତି ଉଷୁନା ଛୁଅନ୍ତିନି ଜମା ଏବଂ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମାନେ ଏକାଦଶୀ ଉତ୍ତାରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କିପରି କରନ୍ତି ନା 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁଟାକି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ 27 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଘରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବେ। ତେବେ 27 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ 27 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ କେତେ ନା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚୂଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କେହି ପେଟ ବିକଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯଦି ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ 3 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେତିକି ଥର ପୁଞ୍ଜା ଧରିପାରିବ 4-5 ଥର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏତିକି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନଦବା ପଡ଼େର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହି ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଅଧା ଅଧି ଚୂଡ଼ା ବଳି ଯାଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ ବଳି ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ତକ କିଏ କରନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ହିସାବରେ ଯଦି ଫକୀରମୋହନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ମନରେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଏତେ କମ୍ ଚୂଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଯଦି 27 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କୁହେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତା ଦେହରୁ 4 ପାଛିଆ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପାଛିଆ ବି ଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ତାକୁ 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ସେଇଟା କେମିତି ପାଛିଆ ହେଇଗଲା, ସେ ରୁଟିଟା ପାଛିଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୋକଲି ସଦୃଶ ରୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର 12,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶାଗରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୂରାଇ ଦେଇକି ଆହୁରି ବଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ସେ ଯେଉଁ ଛଳନା କରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଏପରି ଶୁଣାଅଛି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାପ ଛପା ରହେ ନାହିଁ। ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇଥିବା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ରୂଢ଼ ବଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଙ୍କ 1.5 ବାଟି ପୈତୃକ ଲାଖରାଜରୁ ମାଣ ଜମି ମାତ୍ର
15 ମାଣେ ଜମି ମାତ୍ର ନେଇ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଦିନେ ଶ୍ୟାମକୁ ଡାକି ମୁରବି ପଣିଆ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ଏଣିକି ହୁସିଆର ରହ। ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମୁଲାଜାରେ 5 ଜଣ ତୋତେ ଟେକି ନେଲେ ସିନା, ନହେଲେ ତୁ ଏକାବେଳକେ କିରାସ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ 7 ପୁରୁଷ ଅହିନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ତୋର ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଲି, ଆଉ କେହି 2 ଟଙ୍କାରେ ଛୁଉଁଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ତ ଭାଇ, କ'ଣ ତୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ହେଲେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳକୁ ମୁଁ, ଭଲ ବେଳେ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ସେଦିନ ଭୀମାଗୌଡ଼ର ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ତୋତେ ଗୁହା ହେବାକୁ କହିଲି। ଘରେ ଲୁଚିଲୁ, ଦେଖାଦେଲୁ ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ପରମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଯେ ହରିବାସର ଉପବାସୀ ପରୋପକାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଖ୍ୟାତି ରଟନା କରିବେ, ଏହା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହି ବୁଲିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାଚାର ହାଲତରେ ସେ କଥା ବୋଲିବାକୁ ହେଉଅଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜେ 4 କୋଶ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଗୋଖୋଜରୁ ଖୋଜେ ଜମି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଥିଲା ଭାଇ ଓର, ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଦିନ ପାଇଲେ। ଶ୍ୟାମ ପିଆଜ ଖାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ମାଇକିନାମାନେ ଯେ ଚମ୍ପାକୁ ପଠାଇ ହାଟରୁ ପିଆଜ କିଣି ଆଣନ୍ତି, କଥା ଛଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନିଗଲୁ। ଚମ୍ପା ପିଆଜ କିଣି ଆଣିଥିଲା। ଖାଇବାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ପଲାଣ୍ଡୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଚଇବ। ମନୁରେ ଖାଇବାକୁ ସିନା ମନା, କିଣିଲେ ପତିତ ହେବ। ଏ ବିଧି କାହିଁ? ମାତ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକ ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୋଷାଦୋଷ ସମାଲୋଚନା କରି ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାଜ। ତେବେ ଏଇ ପୋର୍ସନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଫକୀରମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ତା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲା ଦିନେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତ ବସନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପତ୍ରକୋବି ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧାକୋବି, ପିଆଜ ମିଶା ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ।